Dear students, today I'm going to take another class on the Nurse's Song of William Blake, and my today's lecture is on the Nurse's Song of Songs of Innocence, not the Nurse's Song of Songs of Experience. I will take another class on the Nurse's Song of Experience. These two Nurse's songs are actually contradictory to each other. The Nurse's song that is included in the Songs of Innocence is considered to be very much, positive. In this sense, the nurse is lovable to the children. Whereas in the Nurse's song, in the Songs of Experience, the nurse is considered to be cruel to the children. If we analyze the two poems with a critical view of mind, then we will definitely get the differences in the contents of these two poems. The Nurse's Song of Songs of Innocence was published in 1789. You should know that the poems of Songs of Innocence were actually published in 1789, and after 5 years the Songs of Experience was published. 1789 সালে Songs of Innocence এটি উইলিয়াম ব্লেক পাবলিশ করেছিলেন। পরবর্তীতে 5 বছর পরে তিনি Songs of Experience পাবলিশ করেছেন। Songs of Innocence আমরা দেখতে পাই যে একটি ইতিবাচক পরিবেশ এই কবিতাগুলোর মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে এবং মানুষের যে ভালো দিকগুলোকে এই কবিতাগুলোতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, সমাজের যে ভালো দিকগুলোকে এই কবিতাগুলোতে সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সংস অফ এক্সপেরিয়েন্সে ঠিক তার কন্ট্রাডিক্টরি, এবং সেখানে যত খারাপ দিকগুলো আছে সমাজের সেগুলোকে তুলে ধরা হয়েছে। সমাজের যে নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা, বিভিন্ন অনিয়ম, অনাচার, এগুলোই সংস অফ এক্সপেরিয়েন্সে তুলে ধরা হয়েছে। সেই বিচারে সংস অফ ইনোসেন্স এবং সংস অফ এক্সপেরিয়েন্সের কবিতাগুলো আসলে একেবারেই ভিন্নধর্মী একটির সাথে আরেকটি। তো নার্সেস সং যেটি সংস অফ ইনোসেন্সে আমরা আজকে পড়াবো, সেটিকে আমরা দেখব যে সেখানে একটি ইতিবাচক পরিবেশ পরিমণ্ডল তৈরি করা হয়েছে এবং নার্সকে খুবই একজন দরদি একজন নার্স হিসাবে আমরা এখানে পাবো। So if we go through the poem, then we will find the reflection of a very much innocent atmosphere in the poem. When the voices of the children are heard on the green, in the very beginning line, the voices of children are heard on the green and the laughing is heard on the hill. My heart is at rest within my breast and everything else is still. These 4 lines actually are the lines in which the nurse is expressing her feelings about the playing of the children. And here the green color is also mentioned. Green is actually the color of fertility, color of regeneration, color of rebirth, color of growth. So green is very much positive. Green itself is very much positive. And in the green valley, the voices of the children are heard, and as the voices are playing, they were very much jocular in their attitude, and they're actually laughing, jumping, and playing with full delight, and the laughing is heard on the hill, and that is why the laughing of the children is heard on the hill, and the whole hill is rejoiced by the laughing of the children. My heart means the heart of the nurse is at rest within my breast. আমার হৃদয়টা আমার বক্ষের মধ্যে শান্তিতে আছে, বিশ্রামে আছে, and everything else is still. এবং চারিপাশে একটা শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ বিরাজমান। এই প্রথম 4 লাইনে কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে নার্স আসলে এই যে বাচ্চাদের যে খেলাধুলা, বাচ্চাদের যে আনন্দ, সেই আনন্দের নিজেও কিন্তু খুব বিমোহিত, এবং বাচ্চাদের আনন্দ তাকে কিন্তু স্পর্শ করছে, বাচ্চাদের আনন্দে সে কিন্তু বিভোর হচ্ছে, বাচ্চাদের আনন্দে কিন্তু সে উদ্বেলিত হচ্ছে, আনন্দিত হচ্ছে। But after the passing of some time, the nurse is inviting the children to go into the room, go into the house by telling in this way, then come home my children.
বাচ্চাদেরকে সে বলছে যে বাসায় ফিরে আসো বাচ্চারা, দ্য সান ইজ গন ডাউন, অ্যাজ দ্য সান ইজ গন ডাউন, সূর্য যেহেতু অস্ত চলে গেছে, after the evening time it is not positive according to the nurse to play, because there are the problem of coldness. You know that England is a country of cold atmosphere, and therefore after the evening time it may be very much negative for the children to play in the valley, and that is why the nurse is telling or inviting the children to come into the home. And in the next line you will find the cause of her calling to the children, inviting the children to come into the room, and the dews of night arise. In this line you will find the region of the calling of the nurse, যে রাতের শিশির জেগে উঠেছে। তো রাতের শিশির যেহেতু জেগে উঠেছে আর সূর্য যেহেতু অস্ত যাচ্ছে, সেই জন্য তিনি মনে করেন যে বাচ্চাদের এখন খেলা ছেড়ে বাসায় ফিরে যাওয়া উচিত। এখানে কিন্তু বাচ্চাদের প্রতি এখানেও কিন্তু তার যে ভালোবাসা, সহৃদয়তা প্রকাশিত হয়েছে। কাম কাম লিভ আপ প্লে অ্যান্ড লেট আস অ্যাওয়ে টিল দ্য মর্নিং অ্যাপিয়ার্স ইন দ্য স্কাইজ। সে বলছে যে খেলা এখন বন্ধ রাখো এবং সকাল হওয়া পর্যন্ত, আকাশে যখন আবার সকাল দেখা যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত খেলাটাকে বন্ধ রেখে ঘরে ফিরে আসো। খেলা কিন্তু সে চিরতরে বন্ধ করতে পারেনি, একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খেলা বন্ধ করতে বলেছে, এবং তার কারণটা হচ্ছে বাচ্চাদের যাতে শারীরিক কোনো সমস্যা না দেখা যায়, ঠান্ডা যাতে না লাগে, রাতের শিশির যেহেতু জেগে উঠেছে সেই জন্য কিন্তু এটা বলছে। No, let us play. But the children were not ready to go into the room, and that is why they are requesting the nurse to let them play, for it is yet day. The logic was also given by the children that day is still there, it is not evening still then, and that is why they should be allowed to play. And they had given some regions, some logics about their continuing to play in the valley. তারা কিছু যুক্তি দিয়েছে এখানে, এবং সেই যুক্তিগুলো কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাবো যে বাচ্চারা কিন্তু যুক্তি দিচ্ছে যে কেন এখনো দিন আছে, এবং দিন যে আছে এটা প্রমাণ করার জন্য বাচ্চারা কি বলছে, অ্যান্ড উই ক্যানট গো টু স্লিপ, এবং তাদেরকে আরো খেলতে দেওয়ার জন্য দুটো কথা, একটা হচ্ছে যে এখনো দিন আছে, আরেকটি হচ্ছে যে এখনই তো আমরা যে ঘুমাতে পারবো না। তো যেহেতু এখনো দিন আছে এবং আমরা এখনই যেহেতু ঘুমাতে পারবো না, আর দিন যে আছে তার প্রমাণ হিসেবে বলছে বিসাইডস ইন দ্য স্কাই দ্য লিটল বার্ডস ফ্লাই, যে আকাশে কিন্তু এখনো ছোট ছোট পাখিরা উঠছে, অ্যান্ড দ্য হিলস আর অল কভার্ড উইথ শিপ, এবং পাহাড়ে এখনো ভেড়ারা চড়ে বেড়াচ্ছে। তাহলে কয়টি যুক্তি এখানে? চারটি যুক্তি আমাদের মনে রাখতে হবে। একটি হচ্ছে এখনো দিন আছে, এক নম্বর যুক্তি। দুই নম্বর হচ্ছে যে যেহেতু এখনই আমরা তো ঘুমোতে যেতে পারবো না। তিন নম্বর হচ্ছে যে এখনো তো পাখিরা আকাশে উঠছে। আর চার নম্বর পাহাড়ের চারপাশে এখনো ভেড়ারা চড়ে বেড়াচ্ছে। সুতরাং বাচ্চারা কিন্তু চারটি যুক্তি দিয়ে তারা কিন্তু অনুমতি চাচ্ছে নার্সের কাছে, এবং নার্স যেহেতু খুবই সহৃদয় একজন নার্স, এবং বাচ্চাদের প্রতি সে যেহেতু খুবই দরদি, সেই জন্য কিন্তু নার্স কি বলছে, ওয়েল গো অ্যান্ড প্লে টিল দ্য লাইট ফেডস অ্যাওয়ে, ঠিক আছে যাও, সূর্য বা আলো একেবারে বিদূরিত হয়ে যাওয়ার পর্যন্ত খেলতে থাকো, অ্যান্ড দেন গো হোম টু বেড, এবং তারপরে কিন্তু বাসায় যেতে হবে ঘুমানোর জন্য, বিছানা যাওয়ার জন্য। দ্য লিটল ওয়ান্স লিফট অ্যান্ড শাউটেড অ্যান্ড লাভ। আফটার গেটিং দ্য permission to play more, the little children became very much delighted, and they leaped, they shouted, they laughed because of getting permission, as they will continue playing for more time, and all the hills echoed, এবং পুরো পাহাড়ে কিন্তু তাদের প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়লো, এবং তাদের যে আনন্দ, এই আনন্দে কিন্তু পাহাড়কেও আনন্দিত করে তুললো। এই যে কবিতাটা, ছোট্ট একটি কবিতা, এবং এই কবিতা কিন্তু আমরা দুটি দিক, একটি হচ্ছে একজন অথরিটি যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে তাদের মানসিকতা কেমন থাকা উচিত, তারা কি আসলে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে শুধু কঠোর হস্তে এই দায়িত্বটা পালন করবে, নাকি যাদের উপর দায়িত্ব তার আসবে তাদের প্রতি সহৃদয়তা, ভালোবাসা, ভালো লাগা এবং তাদের প্রতি দরদি হয়ে তারা দায়িত্ব পালন করবে। এখানে নার্স কিন্তু তার দায়িত্বটা বাচ্চাদের উপরে পালন করছে ঠিকই, কিন্তু সেই পালন করার মধ্যেও কিন্তু ভালো লাগা, ভালোবাসা এবং এক ধরনের বন্ডিং, এক ধরনের যে সম্পর্ক, এক ধরনের যে দরদ, এক ধরনের যে সহমর্মিতা, ভালোবাসা, সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই অথরিটি কিন্তু আসলে সমাজের প্রয়োজন, যে অথরিটির মাধ্যমে সমাজ যে যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবে তারা কিন্তু সমাজকে সেভাবে পরিচালিত করবে, যেভাবে পরিচালনা করলে সমাজ আসলে অনেক আনন্দের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হবে, ভালোবাসার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হবে, এক ধরনের বন্ধন, এক ধরনের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হবে, এবং যেটি কিন্তু আমাদের সমাজে অনেক সময় আমরা পাই না। অনেক সময় অনেক শিক্ষকও আমরা দেখতে পাই যে তারা খুব নির্দয় হয়, নির্মম হয়, যদিও সব শিক্ষক একরকম নয়, সেটি একটি বিষয়। আরেকটি দিক হচ্ছে বাচ্চাদের যে নিষ্পাপতা বা তাদের যে নির্দোষ, তারা যে নিষ্কলুষ, সেই চিত্রটা আমরা এখানে পাই। বাচ্চারা আসলে
তারা আরও খেলতে চায় এবং খেলাটা তারা খুব গুরুত্ব দিচ্ছে এবং তারা কিন্তু কিছু নির্মল যুক্তি দিয়ে তারা কিন্তু তাদের মানে অনুমতিটা তারা নিচ্ছে এবং সেটি কিন্তু আমরা বাচ্চাদের যে ইনোসেন্স অফ দ্য চিলড্রেন সেটি কিন্তু আমরা এই কবিতার মধ্যে পাই। তো আমরা আসলে এই কবিতাটা সংস অফ ইনোসেন্সের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আমরা এখানে খুঁজে পাচ্ছি এবং সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই কবিতাটির মধ্যে দিয়ে শিশুদের যে আনন্দ, সেই আনন্দের প্রয়োজনীয়তা এবং যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে তাদের যে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যে দরদের প্রয়োজনীয়তা সেটি কিন্তু কবি এখানে তুলে ধরেছেন। সো থ্যাংকস টু অল অফ ইউ ফর ইউর পেশেন্ট হিয়ারিং।